Happy morning students. Welcome to Blue Star High Secondary School. This is your 9th standard biology class. Today we are going to talk about the unit number 23. The lesson topic is economic biology. We already talked a meaning of a lesson, a topic in a previous video itself. So today we are going to talk on a new topic in this lesson as manuring in the page number of 275. Okay, here a manuring. That is the manure. Okay, here they are prepared on the organic manure and predominantly they are derived from the in the organic manure. Organic without artificial, அதாவது artificial இயற்கைக்கு மாறா இல்லாம இயற்கையாகவே we are just naturally we are gained from the fertilizer, that is the organic manure we are gained from the plant debris. Plant உடைய leaves தான் இருக்கு இல்லையா, so plant debris, animal facus, facus அப்படின்னா அதோடைய waste material, and here are microbes. They are having some useful microbes in a microbe world of microbe நம்ம read பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. They are having some harmful and useful microbes. They are used for the number of purpose. Here microbes also help to prepare that manure. Here just all the things they are making a soil become fertile change பண்ணும் for adding the nutrients for nitrogens. Okay ma, nutrients add பண்ணுது, that is what nitrogen play a major role in that fertilization nitrogen தான் major role play பண்றாங்க. Okay, let me see that one by one what are the manure are present in that. First one, basic is the animal manure. In a village பேசிக்காக பார்த்தோம்னாக்கா அனிமல் மேனுவர் தான் பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. கவுடங் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ கோட்டோடைய ஃபேக்கஸ் கூட இருக்குது இல்லையா, அதையுமே என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள யூஸ்வலாக நம்மளுடைய ஹோம்ஸ் எல்லாம் அந்த ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா வெல் ரிச் ஃபார் தட் ஃபர்டிலிட்டி, அதனால் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. சேம் லைக் தட் ஹியர் அனிமல் மேனுவர் they are considered of a facus and a urine of livestock. Livestockனா என்னதுடா இங்கே, here a cattle, horse, a pig, sheep, chicken, a donkey, rabbit. ஓகேமா, இது எல்லாமே என்னதான் லைஃப் ஸ்டாக் தான். ஓகே, கால்நடைகள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டாக் தான். இதோடைய ஃபேக்கஸ்னா அதோடைய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் யூரின்ஸ் எல்லாமே they are used for that fertilizationக்காக fertility purposeக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, and here a manure from the different animal. Here a manure from the different animal. They are in different qualities different இருக்கும், and applications uses இருக்கு இல்லையா, that is also a different from that. The first one they are given a frame yard manure. Frame yard manure அப்படின்னா என்னதுன்னா, that is the mixture of a mixing. ஓகேவா, ஒரு mixing formula இருக்கும். Here a mixture of a cattle dung na நம்ம இதே படிச்சோம் இல்லையா, cow, sheep, horse. Okay, like that is a dung, and urine, a lighter matter, and a dairy wastes. A lighter matter தான் the leaves எல்லாமே. ஓகேமா, dairy wastes, இந்த கால்நடையோட wastes. ஓகே, இது எல்லாமே என்னது, that is the mixture of a frame yard manure. And average decomposition of a frame yard manure they are consists of. இது எல்லாமே என்னடா பண்ணுவாங்க, ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் தேர் அலோவ் ஃபார் த டீகம்போசேஷன் பர்பஸ்க்காக அலோவ் பண்ணுவாங்க. இப்படி அலோவ் பண்ணுறச்சா they are convert as a quality manure கன்வெர்ட் ஆகும். அப்படி கன்வெர்ட் ஆனதில் பார்த்தோம்னாக்கா here they are contain 0.5% of நைட்ரஜனோட லெவல் எவ்வளோ, 0.5% of nitrogen. And phosphate உடைய லெவல் பார்த்தோம்னாக்கா 0.2%. and available potash ஓட லெவல் பார்த்தோம்னாக்கா 0.5%. அப்போது நைட்ரஜன் இருக்குது, பாஸ்பேட் இருக்குது, பொட்டாஷ் இருக்குது. ஓகேம்மா, எங்கே அந்த ஃப்ரேம் யார்டு மேனுவரில் என்னென்ன மிக்சர் பண்ணாங்க, கவுடங்கு, கேட்டலோடைய டங்கு, யூரின், லைட் மேட்டர்ஸ் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே, அண்ட் டைரி வேஸ்டஸ், இந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த புல் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு they are convert as a manure. ஓகேவா, டீகம்போஸ்ட் ஆனதோடனே மேனுவராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அந்த மேனுவரில் they are presence of this amount of energies. Okay, and here and next one they are given a sheep and goat manure. Did we see that? Yes, here the next one is sheep and goat manure. Sheep and goat.
உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஷீப் என்னது கோட் என்னது அதோடைய மேனுவர். அப்போ அதுதான் அந்த ஷீப் அண்ட் கோட்டில் இருந்தால் அதோடைய ஃபேக்கஸ்லேருந்து மேனுவர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, ஹியர் தே ஆர் கண்டெயின் அ ஹையர் நியூட்ரியன்ஸ் தென் தி ஃப்ரேம் யார்ட் மேனுவர். ஃப்ரேம் யார்ட் மேனுவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா, அதை விடவும் இதில் என்ன ஹையர் லெவலில் இருக்கா, நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஹையர் லெவலில் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் ஹியர் தே ஆர் கண்டெயின் அ 3% ஆஃப் நைட்ரஜன். இந்த ஃப்ரேம் யார்ட் மேனுவரில் பார்த்தோம்னாக்கா 0.5% தான், ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னாக்கா 3% ஆஃப் நைட்ரஜன். அண்ட் பொட்டாஷ் ஃபெனாக்சைடு பார்த்தோம்னாக்கா 1%, and potassium oxide பார்த்தோம்னாக்கா that is 2%. So nutrition level is higher than the frame yard manure. Okay, and next one compost. இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பார்க்கலாமா, இந்த மேனுவர்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, that is the compost. Here next topic we are having a compost. Okay, compost அப்படின்னா a soil container as well as fertilizer rich nutrients. இந்த கம்போஸ்ட்னா என்னதுன்னா, ஃபார் an example ஒரு டப்பில் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம், ஒரு மீடியம் லெவலில் சாயில் எடுத்துக்க போகிறோம்டா. அந்த சாயிலில் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த லீஃபோடைய லைட்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வெஜிடபிள் பீல்ஸு ஓகேமா ஷெல் இந்த எக்கு ஷெல் எல்லாத்தையுமே போட்டு டீகம்போஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, தட் இஸ் தி கம்போஸ்ட். டீகம்போஸ்ட் தட் இஸ் தி வாட், கம்போஸ்ட். அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஃபைனலாக பார்த்தோம்னாக்கா மேனுவராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகேமா, இந்த மெத்தடில். ஸோ ஹியர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹியர் திஸ் container as well as fertilizer enriched nutrients. Here prepare பண்றாங்க இல்லையா, they are container enriched nutrition for the fertilizer. Here they are produced in a natural decomposition of organic matter. நம்ம decompose பண்ணது எல்லாமே என்னதான், organic matter தான், எந்த ஒரு artificial thingsையும் ஆட் பண்ணல. ஓகேவா, அதனால என்ன சொல்றாங்க, they are produced in a natural decomposition of organic matter. Okay, and here such a crop residues of animal, such crop residues, crop உடைய வேஸ்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது அனிமலுடைய வேஸ்ட்டு, ஃபுட் வேஸ்ட்டு, இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் முனிசிபால் வேஸ்ட். இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் முனிசிபால் வேஸ்ட்னா ஒன்றும் இல்லைடா. இப்போ முனிசிபால்டே பார்த்தோம்னாக்கா செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, டீகம்போசபிள் அண்ட் கம்போசபிள், தட் இஸ் நான் கம்போசபிள்னு செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதில் டீகம்போசபிள்னு இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாமே இதில் தான் வரும், முனிசிபால் வேஸ்ட்டில். பேப்பர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வீட்டில் இருக்க அவங்களுடைய டிஸ்போசல் இருக்கு இல்லையா, வேஸ்ட் டிஸ்போசல் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே இதில் தான் வரும். இதில் வரும், இந்த முனிசிபால் வேஸ்ட்டில் தான் வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி சம் composting material. Okay, here how they are converted as a manure. manure எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, with the help of some microorganisms, சில microorganisms. and next அந்த wormsலாம் இருக்கு இல்லையா, earthworm இருக்கலாம் இருக்கு இல்லையா, that is also act on that material, they are converted as a manure. Okay, so that is the what, the compost. And next one they are having a green manure. Okay, let me see that what is a green manure. Yes, here the next one is a green manure. Green manure na the leaf irukku illingla, so that is the what, a green manure. They are obtained from the collection and decomposition of leaves, that is green leaves, twigs of trees and field bundle. Here these all are properties of a plant உடைய properties தான். ஓகேவா, இதை என்ன பண்ணுறாங்க, ஜஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி and then that decomposition பண்ணி convert as a green manure. ஓகேமா, இதை என்ன கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க, green manure கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க. இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த manure என்ன பண்ணும், just they are improve the first one பார்த்தோம்னாக்கா சாயிலோடைய ஸ்ட்ரக்சர். why they say soil structures அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, சாயிலுக்குன்னு சில நியூட்ரிஷனல் குவான்டிட்டி லெவல்லாம் இருக்குடா. ஓகேவா, அதுதான் சாயில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்க்ரீசிங் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, இன்க்ரீசிங் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி. why they say வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டினா, இப்போ பிளான்ட் நல்லா க்ரோத் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா க்ரோத் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணிடும், அதோடைய ரூட்லாம் இருக்கு இல்லையா, ரூட்லாம் நல்லா க்ரோத் ஆகிட்டு சாயில் எல்லாத்தையுமே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். ஓகேவா, சாயில் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணாலே சாயில் எரோஷன் நடக்காது. அப்போ எரோஷன் நடக்கலனாலே அந்த வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியும் என்ன பண்ணிடலாம், இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ஹியர் அ டிக்ரீசிங் லாஸ் ஆஃப் சாயில் பை எரோஷன்னால, தட் இஸ் மண்ணரிப்புன்னு சொல்லலையா, தட் இஸ் எரோஷன். ஓகேவா, அதையும் என்ன பண்ணலாம், ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம். வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளான்ட் க்ரோத்தும் நல்லா இருக்கும். ஓகேவா, சாயில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நியூட்ரிஷன் லெவலாக ப்ராப்பரில் இருந்தால் சாயில் பிளான்ட்டோடைய க்ரோத் எல்லாம் வெல் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி சம் green manure improvement. And here they also reclamation of an alkaline soil. alkaline anadra, the காரத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா,
காரத்தன்மையை அதில் என்ன பண்ணுமா ரீடைன் பண்ணி வைக்கும் அண்ட் ரெடியூஸ் தி வீட் ப்ரோலிஃபரேஷன். வீட்னா என்னது அன்வான்ட் பிளான்ஸ் ஆர் க்ரோன் இன் தி கல்டிவேஷன் ஏரியா. ஓகேமா, தட் இஸ் தி வாட் வீட் ப்ரோலிஃபரேஷனை என்ன பண்ணலாம், just we have to reduce with the help of a green manure. And it is a green manure obtained. எப்படி நம்ம obtain பண்ணிக்கிறோம்? Here we are obtained from the undecomposed green material derived from the leguminous plant. ஓகேவா, it is a green manure. அது என்னது, ஒரு green manure. ஓகேவா, and here the leguminous plant, they are given a what, a leguminous plant na enadra, the மண்ணிலா செடிலாம் பார்த்திருக்கீங்களா, மலாட்ட செடி பார்த்திருக்கீங்களா, அதில் உடைய ரூட் பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும், they are having a some bulged portion in that root nodules. Okay, what is the reason na, they are having a capacity to holding the nitrogen hold பண்ணிக்கிற capacity இருக்கு. Okay ma, here with the help of a manure in that atmospheric nitrogen absorb பண்ணி என்ன பண்ணி வச்சுக்குமா, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஓகே, here a manure we are obtained from the undecomposed green material we already said that derived from the leguminous plant. எங்கிருந்து கிடைக்குதா, இந்த leguminous plantல இருந்து கிடைக்குதா. ஓகே, so that's it for a manure, that is the green manure. I hope you have to understand to that. Let me move on next one, and next one is the biofertilizer. Let me see that. Yes, here the next one is a biofertilizer. Bio which mean a life, fertilizer we know that fertilizer na enadhu, to increasing, that is a substance to increasing the plant growth. Okay va, here a use of a life na inga edha indicate பண்றாங்க na, they are indicate as a microorganism. Okay va, so with the help of a microorganism they are increase the growth of a plant. Here the substance they are contain a living microorganism. They are just apply to the, எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா சீட்ஸ் மேலே அப்ளை பண்ணலாங்க, பிளான்ட் சர்ஃபேஸ் மேலே அப்ளை பண்ணுறாங்க, சாயில் மேலே அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சீட் மேலே ஏன் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா, சம் ஆஃப் தி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃபூலிஷ் சீலிங் டிசீஸஸ், சில டிசீஸ்லாம் இருக்குடா சீட்ஸ்க்குனே பார்த்தோம்னாக்கா. ஓகேவா, அப்படி ஃபூலிஷ் சீலிங் டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகாமல், சீட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சம் யூஸ்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் they are preventing such kind of a disease in the seeds. And plant surface, what is the reason they are adding in a plant surface na, usually when you are seeing the plant surface they are having some insects so the microbes என்ன ஆயிருக்கும், அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும், just they are turn as a abscission layer மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். that is yellow கலரில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் we want to spray the microorganism with the plant surface. And soil what is a major role play பண்ணுறாங்கன்னா, they improve the fertilityயை improve பண்ணலாம். ஓகேமா, in the soil with help of a living microorganism. Here they are increasing the growth of a plant also, we already said இல்லையா, இந்த microorganism மூலமா என்ன பண்ணலாம், growth increase பண்ணலாம். And they are already said that the last one, they are improve the nutritional, that is fertility improve பண்றது இல்லாம அதோட nutritional quantity என்ன பண்ணலாமா, so they are improve பண்ணலாமா. host plant என்னது, ஒரு living organism ஒரு plantல attach ஆகி live பண்றது இல்லையா, that is the host plant. Okay, and next one they are given a types of biofertilizer. Okay, we see that what are the types of biofertilizer.